નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અર્થ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 એટલે કે કક્ષા 8 વિષય હિન્દી એનો અભ્યાસ કરીશું. તો આજે આપણે 9મો પાઠ ઇકાઈ 9 મમતા, જે એક વાર્તા છે, કહાની, તેનો અભ્યાસ કરીશું. તેના લેખક છે જયશંકર પ્રસાદ. તો જયશંકર પ્રસાદનો જન્મ 30 જાન્યુઆરી 1889માં વારાણસીમાં થયો હતો. प्रसाद जी मूलतः कवि है, એટલે કે जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ था. वे मुख्यतः कविताओं की रचना करते थे. उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध, उपन्यास आदि भी लिखे हुए हैं. तो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने हमें जो पाठ दिया है वो पाठ का प्रकार कौन सा है? कहानी. तो यहाँ जो कहानी दी गई है, यह कहानी भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य मानने के बारे में हमें समझाती है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम अतिथि यानी मेहमान, तो अतिथि को हम देवता के तुल्य मानते हैं. उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है. तो इतिहास के आधार पर लिखी गई यह कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव. कहानी के मुख्य पात्र है ममता. तो ममता इसी भावना का अनुसरण करती है. उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता. तो जो यहाँ पाठ का नाम दिया गया है ममता, तो वो हमारी कहानी की मुख्य पात्र है. तो ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी. वो एक विधवा थी. तो अपनी बेटी के भविष्य का सोचकर मंत्री चूड़ामणि उसे स्वर्ण यानी सोना भेंट करते हैं कि बेटी तुम अपने पास ये सुवर्ण रखो. लेकिन ममता ये सुवर्ण अपने पास रखती नहीं है. ऊपर से वो अपने पिता को समझाती है. और उसके पिता ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शेरशाह रोहतास दुर्ग पर हमला करने वाला था, आक्रमण करने वाला था. तो वो सोचते हैं कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा. तो इस तरह यह जो कहानी है ये हम समझेंगे. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીશું. તમારે વિડીયોને સમજ્યા પછી પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલ પાઠને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો રહેશે. तो જોઈએ આપણે પાઠ. रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी. मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी. वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी. उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी. उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? तो અહીંયા મંત્રી ચૂડામણી રોહતાસ દુર્ગના પ્રકોષ્ઠ એટલે કે અહીંયા પ્રકોષ્ઠ એટલે શું થશે? જે ભવન છે, મહેલ છે, મહેલના ફાટકની પાસે આવેલો એક દરવાજો, જેને કહેવાય પ્રકોષ્ઠ, ઓરડો. એ ઓરડામાં બેઠેલી યુવતી જેનું નામ હતું મમતા.
शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी, એટલે કે શોણ એ નદીનું નામ છે, એના તીક્ષ્ણ ગંભીર પ્રવાહને જોઈ રહી હતી. મન મેં વેદના મસ્તક મેં આંધી, એના મનમાં વેદના હતી, એના મસ્તકમાં આંધી અને આંખોમાં પાણી હતું. વહ વિકલ થી, વિકલ એટલે બેચેન, વિકલ એટલે બેચેન. वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी, दुहिता એટલે પુત્રી, તો એ ચૂડામણીની પુત્રી હતી. उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, તો એના માટે કોઈ વસ્તુનો અભાવ હોવો એટલે કે એને દરેક વસ્તુ તરત જ મળી રહેતી હતી. પરંતુ તે વિધવા હતી. उसकी विडम्बना का अंत कहाँ था? विडम्बना, विडम्बना એટલે કે ભાગ્યની વિચિત્રતા, તો એના ભાગ્યની વિચિત્રતાનો અંત હતો નહીં. चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, तो चूड़ामणि એના જે પિતાશ્રી હતા એમણે ચૂપચાપ એ ઓરડામાં પ્રવેશ કર્યો. शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी. તો સોણ નદીના પ્રવાહમાં અને એનો કલનાદ એટલે પાણીનો અવાજ, એમાં મમતા પોતાનું જીવન મેળવી દેવા માટે તલ્લીન હતી. પિતા કા આના ન જાન સકી, પિતાનું, એના પિતા આવ્યા છે એ જાણી સકી નહીં. चूड़ामणि व्यथित हो उठे. स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे. તો મમતાને જોઈને સ્નેહ પાલિતા એટલે કે પ્રેમથી ઉછેરેલી પુત્રીને જોઈને ચૂડામણી એકદમ વ્યથિત થઈ ગયા. એ સ્થિર ન કરી શક્યા, સ્થિર કરવું, સ્થિર ન કરના યાની નિશ્ચિત, નિશ્ચિત ન કરી શક્યા, કે નક્કી ન કરી શક્યા કે હું મમતા માટે શું કરું. लौट कर बाहर चले गए, तो आवे आने पाछा जता रहा. ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी. तो ये आवे आने पाछा जता रहा. तो आવું રોજ પ્રાયઃ એટલે ઘણીવાર આવું થતું હતું, પરંતુ આજે મંત્રીના મનમાં ઘણી દુશ્ચિંતા હતી. एक प्रहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए. तो रात्रिनो एक पहर वीती गयो પછી એ મમતા પાસે ફરીથી આવ્યા. उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे. અને એમની પાછળ 10 સેવકો હતા, એ ચાંદીના મોટા મોટા થાળોમાં કંઈક લઈને ઊભા હતા. कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा. એટલે કે ઘણા બધા મનુષ્યના પદ શબ્દ, પદ શબ્દ એટલે કે પગનો અવાજ સાંભળીને મમતાએ ફરીને, પાછળ ફરીને જોયું. मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया. अनुचर थाल रखकर चले गए. તો મમતાએ આ બધા સેવકોને જોયા એટલે પાછળ વળીને જોયું, એટલે મંત્રીએ બધા થાળ મૂકવા માટે સંકેત કર્યો, ઇશારો કર્યો. પછી બધા થાળ મૂકીને જે અનુચર એટલે કે સેવક હતા એ જતા રહ્યા. મમતાને પૂછા, यह क्या है पिताजी? મમતાએ એના પિતાને પૂછ્યું કે આ શું છે પિતાજી? तेरे लिए है बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया. आवरण એટલે કે ઉપર ઢાંકવા માટેનું કપડું. તો એમણે શું કહ્યું કે આ તારા માટે છે, ભેટ છે. ઉપહાર એટલે ભેટ, તારા માટે ભેટ છે એમ કહીને જે થાળ ઉપર કપડાં ઢાંકેલા હતા એમણે ખુલ્લા કરી દીધા. स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा. ममता चौंक उठी. इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? विकीर्ण એટલે
फैल जाना, विकीर्ण होने लगा એટલે સ્વર્ણ સોનાનું જે પીળાશ હતી એ સોનેરી સાંજની સાથે ફેલાઈ ગઈ. મમતા એકદમ ચોંકી ગઈ અને એના પિતાશ્રીને પૂછવા લાગી કે આટલું બધું સોનું આ ક્યાંથી લાવ્યા? ચૂપ રહો મમતા, યહ તુમ્હારે લીએ હૈ. તો મંત્રી ચૂડામણીએ શું કહ્યું કે તું ચૂપ રહે, આ બધું સોનું તારા માટે છે. તો ક્યાં આપને શત્રુ કા ઉત્કોચ સ્વીકાર કર લિયા? તો મમતા એના પિતાશ્રીને પૂછે છે કે શું તમે શત્રુનો ઉત્કોચ સ્વીકાર કરી લીધો? ઉત્કોચ એટલે લાંચ, રૂશ્વત, બરાબર? તો કે તમે શું શત્રુ સાથે હાથ મિલાવી લીધો છે, એટલે કે તમે લાંચ રૂશ્વત લઈ લીધી છે? તો શત્રુ કોણ હતો? શેરશાહ. लौटा दीजिए पिताजी. શું કહે છે? સોરી, પિતાજી यह अनर्थ है, अर्थ नहीं. તો મમતા શું કહે છે કે પિતાજી આ બધું અનર્થ કહેવાય, એટલે કે બહુ જ ખરાબ કહેવાય, ખોટું કહેવાય, આ બધું સારું નથી થઈ રહ્યું. લौटा दीजिए એને એમ કે પિતાજીએ લાંચ લીધી છે સોનું, એટલે શું કહે છે કે તમે આ પાછું આપી દો. हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? કે આપણે લોકો તો બ્રાહ્મણ છીએ, આટલું બધું સોનું લઈને આપણે શું કરીશું? તેના પિતાજી શું કહે છે કે इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी. किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है. उस दिन मंत्रित्व न रहेगा. એટલે કે બેટા આ જે પતનોન્મુખ એટલે કે જેનો વિનાશ નક્કી છે, એટલે કે જેનું પતન હવે થવાનું જ છે, એવો આ સામંત વંશ અંતની નજીક જ છે. એટલે કે એ આ એટલા માટે છે કે જે દિવસે હું નહીં હોઉં ત્યારે આ તારે કામમાં આવશે, કે ત્યારે હું મંત્રી પણ નહીં રહું. મંત્રીત્વ એટલે મંત્રીનું પદ, મારી પાસે મંત્રીનું પદ પણ નહીં રહે, કારણ કે શેરશાહ રોહતાસ દુર્ગ એટલે કિલ્લો, તો આ રોહતાસ દુર્ગ ઉપર અધિકાર કરવાનો છે. हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस. पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? મમતા એના પિતાજીને સમજાવતા કહે છે કે હે ભગવાન, વિપદ કે લીએ એટલે કે સંકટ માટે આટલું બધું આયોજન એટલે કે આપણે પહેલેથી જે વ્યવસ્થા કરી રાખીએ તે, એટલે કે સંકટ આવ્યા પહેલાં આટલું બધું આયોજન કરવાનું, અને એ પણ ભગવાનની ઈચ્છા વિરુદ્ધ આટલું મોટું સાહસ. કે શું પિતાજી આપણો એવો સમય આવશે તો શું આપણને ભીખ પણ નહીં મળે? શું કોઈ આપણને 2 મુઠ્ઠી અનાજ પણ નહીં આપી શકે? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है. મમતા એના પિતાને શું કહે છે કે આ વાત અસંભવ છે, કે હું આ સોનું રાખી લઈશ એવું જો તમે ઈચ્છતા હોવ તો એ વાત અશક્ય છે. ફેર દીજીએ એટલે કે તમે આને ફેરવી નાખો, હું આને જોઈને ધ્રુજી રહી છું, મને આની આંખો, આની જે ચમક છે મારી આંખોને અંધ બનાવી રહી છે. મૂર્ખ હૈ કહકર ચૂડામણી ચલે ગયે. તો એના પિતાજીને મમતાએ ના પાડી દીધી કે આ સોનું તમે અહીંથી લઈ જાઓ, એટલે એના પિતા ગુસ્સે થઈ ગયા અને કહે કે તું મૂર્ખ છે, એમ કરીને ત્યાંથી જતા રહ્યા. दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा. બીજા દિવસે જ્યારે રાણીઓની ડોલીઓ આવી રહી હતી ત્યારે મંત્રી ચૂડામણીનું હૃદય એકદમ ધબકવા લાગ્યું. वे अपने को रोक न सके. उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के તો બીજા દિવસે ડોલીઓની એક
હારમાળા આવી રહી હતી. એટલે મંત્રી ચૂડામણી એમનું હૃદય ધગધગ કરવા લાગ્યું, એકદમ ગભરાવા લાગ્યા. એમને એમ થવા લાગ્યું કે કંઈક અનિશ્ચિત બની રહ્યું છે. તે પોતાની જાતને રોકી શક્યા નહીં. અને એમણે શું વિચાર્યું? રોહતાસ દુર્ગ કે તોરણ પર જાકર ડોલિયો કા આવરણ ખુલવાના ચાહા. એટલે કે એમણે ડોલિયોની અંદર કોણ બેઠેલું છે એ જોવાની ઈચ્છા કરી. पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है. તેમણે તોરણ એટલે કે ગેટ આગળ જઈને એમણે વિચાર્યું કે આ ડોલીઓમાં કોણ બેઠેલું છે એ જોવાની એમણે ઈચ્છા કરી. તો ત્યાંના જે પઠાણો ડોલી લઈને આવતા હતા, શેરશાહ એક પઠાણ હતો. એ પઠાણ અંદર બધા સંતાઈને ડોલીમાં બેસીને આવ્યા હતા. તો અમુક પઠાણ એ ડોલી ઉચકીને આવી રહ્યા હતા. એમણે શું કહ્યું કે ના ના, આ તો અમારી બધી મહિલાઓ છે, એમનું અપમાન કરી રહ્યા છો તમે. એમ કરીને ચૂડામણીને ડોલીઓ જોવા દીધી નહીં. બાત બઢ ગઈ, તલવારે ખીંચી, મંત્રી વહી મારે ગયે. તો એમાં ને એમાં વાત વધી ગઈ અને ત્યાં એકબીજા સામે લડાઈ શરૂ થઈ ગઈ અને મંત્રી ચૂડામણીનું ત્યાં મૃત્યુ થઈ ગયું. રાજા રાની ઓર કોશ છલી શેરશાહ કે હાથ પડે. તો રાજા રાનીને અને ત્યાંનો જે કોષ એટલે ખજાનો, આ જે ખજાનો હતો એ બધું જ કપટી શેરશાહે જપ્ત કરી લીધું. મમતા ત્યાંથી છુપાઈને ભાગી ગઈ. डोली में भरे हुए पठान सैनिक, तो डोलीनी अंदर कौन बैठेला था? पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली. तो डोली में अंदर जे पठाण सैनिको बैठा था એ આખા કિલ્લામાં બધી જગ્યાએ ફેલાઈ ગયા, પણ એ લોકોને મમતા મળી નહીં. તો મમતા ત્યાંથી निकली चुकी हती. काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था. तो ત્યાંથી નીકળીને મમતા ક્યાં ગઈ? કાશીમાં ઉત્તરમાં સ્થિત ધર્મચક્ર વિહારમાં. વિહાર એટલે કે બૌદ્ધોનું સ્તૂપ. ત્યાં મૌર્ય અને ગુપ્ત સમ્રાટોની કીર્તિનું ખંડેર સમાને હતું, એકદમ ખંડેર થઈ ગયેલું સ્તૂપ હતું, ત્યાં ગઈ. खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए. तृण गुल्म એટલે કે ઘાસ અને વેલાઓથી ઢંકાયેલું એકદમ ખંડિત શિખરવાળું प्राचीन અને ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति એટલે धरोहर ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी. तो काशीનું જે બૌદ્ધ વિહાર હતું એ મૌર્ય અને ગુપ્ત સમ્રાટોની કીર્તિનું પ્રતીક હતું, પણ કેવું હતું? ખંડેર સમાન. તો આવા ખંડેર સમાન, ખંડેર હોય એટલે કેવું હોય? શિખર એકદમ ઘાસ ઉપર ઉગી ગયું હોય, ઉપર તણખલા લાગી ગયા હોય એવું ખંડેર પ્રાચીન ઈંટો. એની ઈંટો કેવી હતી? એકદમ વિખરાઈ ગયેલી, જર્જરિત હાલતમાં. આવી ભારતીય શિલ્પની ધરોહર એ પણ ઉનાળાની જે ચાંદની રાત હતી એમાં જાણે કે પોતાને શીતળ કરી રહ્યું હોય એવું દેખાતું હતું. जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी. तो આવી એક ખંડેરમાં ગૌતમ બુદ્ધ જ્યાં પોતે પંચવર્ગીય ભિક્ષુઓને પહેલાં મળ્યા હતા એ જ સ્તૂપની અંદર ભગ્નાવેશ એટલે કે ખંડેરમાં એવી મલિન છાયામાં એક સ્ત્રી દીપકના પ્રકાશમાં પાઠ કરી રહી હતી. તો એ પાઠમાં ભગવાનની પૂજા કરી રહી હતી, એટલે કે શ્લોક બોલી રહી હતી.
અનન્યાશ્ચિંતયંતો મા યે જનાહ પર્યુપાસતે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક ગાઈ રહી હતી કે જો લોગ अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों को योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ. તો આ રીતે મમતા પાઠ કરી રહી હતી ભગવદ્ ગીતાનો અને અચાનક જ એના દ્વાર પર એક વ્યક્તિ આવે છે. તો પાઠ રૂક ગયા. एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी. स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा. તો આ પાઠ એકદમ એને વ્યક્તિ જોયો અને જોઈને મમતા ગભરાઈ ગઈ અને એને દરવાજો બંધ કરવા ઈચ્છ્યો. પરંતુ ઉસ વ્યક્તિને કહા, પણ એ વ્યક્તિએ કહ્યું તો વ્યક્તિએ શું કહ્યું કે માતા મુझे આશ્રય ચાહીએ, કે માતા મને આશરો જોઈએ છે. તો મમતાએ પૂછ્યું तुम कौन हो? સ્ત્રીને પૂછા. તો સ્ત્રી એટલે કોણ? મમતા. મમતાએ પૂછ્યું કે તમે કોણ છો? તો વ્યક્તિએ શું કહ્યું? मैं मुग़ल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ. તો કે હું મુગલ બાદશાહ છું, એટલે કે મુગલ છું અને ચોસા યુદ્ધમાં શેરશાહથી પરાજિત થઈને હું રક્ષા માંગુ છું. इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ. તો કે હવે હું આજની રાત હું આગળ જઈ શકીશ નહીં. અસમર્થ એટલે મારામાં શક્તિ નથી કે હું આગળ જઈ શકું. એટલે કે મને આજની રાત તમારી ઝૂંપડીમાં આશરો જોઈએ છે. क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए. तो क्या शेरशाह से के पराजित होकर आए? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए. એટલે કે મમતા થોડી ક્રોધ સાથે બોલી. हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो. वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब. તો જે વ્યક્તિ આવ્યો તો એણે કહ્યું કે હા માતા, હું શેરશાહથી હારીને આવ્યો છું. તો મમતાએ શું કહ્યું? પરંતુ તુમ ભી વૈસે હી ક્રૂર હો. એટલે કે તમે પણ એવા જ ક્રૂર છો. વહી ભીષણ રક્ત કી પ્યાસ, અને એ જ લોહીની પ્યાસ એટલે કે લોહીની તરસ, અને એ જ નિષ્ઠુર પ્રતિબિંબ. તુમ્હારે મુખ પર ભી સૈનિક, એટલે કે તારા મોઢા પર પણ આવી જ ક્રૂરતા મને દેખાઈ રહી છે. મેરી કુટી મેં સ્થાન નહીં, જાઓ કहीं दूसरा આશ્રય ખોજ લો. તો મમતાએ શું કહ્યું? એને બધું આગળની વાત યાદ આવી. એના પિતાને જે રીતે મૃત્યુ થયું હતું એ બધું એણે એ ક્રૂરતાભર્યું જે દ્રશ્ય હતું એની આંખ સામે આવી ગયું. એટલે એણે શું કહ્યું કે તું પણ એવો જ ક્રૂર, નિષ્ઠુર અને લોહીનો તરસ્યો છે. તું એવો સૈનિક છે. એટલે કે જા, તું મારી ઝૂંપડીમાં તારા માટે સ્થાન નથી. જા કંઈક બીજી જગ્યાએ આશરો શોધી લે. ગલા सूखा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया. उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा. તો આ જે આશરો માંગવાવાળો વ્યક્તિ હતો એ શું કહે છે કે મારું ગળું સુકાઈ રહ્યું છે, મારા જે સાથી હતા એ પણ મારાથી છૂટા પડી ગયા છે, મારો જે ઘોડો હતો એ પણ પડી ગયો છે અને હું એટલો બધો થાકેલું છું, એટલો, એવું કહેતા કહેતા જે વ્યક્તિ ધડામ કરીને નીચે બેસી ગયો અને એની સામે આખી સૃષ્ટિ ઘૂમવા લાગી. स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई. તો આ જે સ્ત્રી હતી મમતા, એણે વિચાર્યું કે વળી આ મુશ્કેલી ક્યાંથી આવ્યું? વિપત્તિ એટલે સંકટ. આ સંકટ અહીંયા ક્યાંથી આવ્યું મારી? ઉસને જલ દિયા. તો એણે એ વ્યક્તિને પાણી આપ્યું.
મોગલ કે પ્રાણો કી રક્ષા હુઈ. અને પાણી પીધા પછી આ જે મોગલ હતો એના જીવમાં થોડો એને રાહત થઈ. वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले. તો એણે વિચાર્યું કે આ બધા દયાને પાત્ર નથી, આમણે મારા પિતાનો વધ કરી દીધો છે. मेरे पिता का वध करने वाले आतताई એટલે કે क्रूर. घृणा से उसका मन विरक्त हो गया. તો ઘૃણા એટલે કે ગુસ્સાથી એનું મન થોડું વિરક્ત એટલે દુઃખી થઈ ગયું. स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ. એ વ્યક્તિ પાણી પીધું પછી થોડો સ્વસ્થ થયો એટલે એણે કહ્યું કે શું તો માતા તમે મને આશરો નહીં આપો, હું અહીંયાથી જતો રહું. स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना है चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है. તો આ જે સ્ત્રી હતી મમતા એ વિચારી રહી હતી કે હું તો બ્રાહ્મણી છું, મારે તો મારો ધર્મ અતિથિ દેવનો સત્કાર કરવો એનું પાલન કરવું જોઈએ, પરંતુ યહાં નહીં એટલે કે અહીંયા નહીં, આ મોગલ જે છે એમણે તો મારા પિતાનો વધ કરી નાખ્યો, એટલે કે આ બધા દયાને પાત્ર નથી. परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है. तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ. ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो. એટલે મમતાએ પૂછ્યું કે એવી શું ખાતરી કે તું પણ છળ કપટ નહીં કરે. ઠહરો એટલે કે ઊભા રહો. छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ. तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है. તો જે મુગલ હતો એણે શું કહ્યું કે છલ, ના ના, છળ કપટ હું નહીં કરું, અને એ પણ સ્ત્રી સાથે. તૈમૂરનો વંશધર છું હું, એટલે કે હું સ્ત્રીની સાથે ક્યારેય છળ કપટ કરીશ નહીં. ભાગ્યનો ખેલ છે, ભલે મને આશરો તમે આપો કે ના આપો, મારું નસીબ. ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो. મમતાએ કહ્યું કે મારે વળી અહીંયા ક્યાં મોટો કિલ્લો છે, આ ઝૂંપડી જ છે ને, જે જોઈએ તે લઈ લો. મુझे તો अपना કર્તવ્ય નિભાના પડેગા, મારે તો કે મારું કર્તવ્ય નિભાવવું પડશે. જાઓ ભીતર થકે હુએ પથે, કે જા ભીતર એટલે કે અંદર, થકે હુએ पथिक એટલે राहदारी. तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ. सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ. તો એણે શું કહ્યું કે જાઓ તમે અંદર જઈને આરામ કરો, તું ગમે તે હોય પણ હું તને આશરો આપું છું. બધા પોતાનો ધર્મ છોડી દે તો શું હું પણ મારો ધર્મ છોડી દઉં? હું તો અતિથિ ધર્મનું પાલન કરીશ જ. मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देख लिया. તો ચંદ્રનું આછું અજવાળું આવતું હતું, એમાં મમતાનું મહિમામય મુખ એણે જોયું. उसने मन ही मन नमस्कार किया, અને મનોમન એણે મમતાને નમસ્કાર કર્યું. ममता पास की टूटी दीवारों में चली गई. भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया. તો મમતા બાજુની જે તૂટેલી દિવાલ હતી એમાં જતી રહી, અને જે પથિક હતો મુગલ એ ઝૂંપડીની અંદર આરામ કરવા લાગ્યો. प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं. वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी. તો પ્રભાતનું જે સવારના પોરમાં ખંડરમાંથી એક બકુલમાંથી મમતાએ જોયું કે સેંકડો ઘોડે સવાર
એ પ્રાંતમાં ફરી રહ્યા હતા, એટલે કે તે વિસ્તારમાં ઘૂમી રહ્યા હતા. પ્રાંત એટલે રાજ્ય. મમતા જ્યાં રહેતી હતી એ રાજ્યમાં ફરી રહ્યા હતા. અને મમતા પોતાની મૂર્ખતા ઉપર પોતાને કોસી રહી હતી, એટલે કે પોતે પોતાની મૂર્ખામી ઉપર પોતાની જાતને કોસી રહી હતી કે મેં આ મુગલને આશરો ખોટો આપ્યો એમ. एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ. शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा. तो अचानक જ જે પથિક હતો મુગલ એ ઝૂંપડીની બહાર આવી ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે મિર્જા મેં યહાં હું. તો એનો જે સૈનિક હતો મિર્જા એને કહેવા લાગ્યો કે હું અહીંયા છું. અને શબ્દો સાંભળતા જ જે બધા સૈનિકો હતા એકદમ ખુશીથી પ્રસન્નતાનો અવાજ કરવા લાગ્યા. અને અવાજના કારણે આખું જે રાજ્ય હતું એ ગુંજવા લાગ્યું. ममता अधिक भयभीत हुई. पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो. તો હવે મમતા એકદમ ગભરાઈ ગયા બધા સૈનિકો જોઈને. અને પથિકે કહ્યું, જે મુગલ હતો એણે કહ્યું કે વહ સ્ત્રી કહાં હૈ, એટલે કે તે સ્ત્રી ક્યાં છે, એને તમે શોધો. મમતા छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई. તો હવે મમતા છુપાવવા માટે એકદમ સાવધાન થઈ ગઈ. सचेष्ट એટલે સાવધાન. वह मृगदाव में चली गई. મૃગદાવ એટલે કે મૃગ એટલે હરણ. તો હરણોને જ્યારે શિકાર કરવા માટે પકડવા માટે આવે ત્યારે હરણો પોતાની એક જગ્યામાં છુપાઈ જાય છે. તો એવું હરણોને સંતાવવા માટેનું જે વન હતું એ વનમાં મમતા છુપાઈ ગઈ. દિનભર ઉસમે સે ન નિકલી. અને આખો દિવસ એ વનમાં સંતાઈ ગઈ. સંધ્યા હો ગઈ. वे लोग जाने लगे. ममता ने सुना. તો આખો દિવસ મમતા એ વનમાં સંતાઈ ગઈ. હવે સાંજ પડવા આવી અને તે જે સૈનિકો હતા અને મોગલ હતા એ જવા લાગ્યા. મમતાએ તે સાંભળ્યું. पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था. તો પથિક જે હતો મુગલ એ ઘોડા ઉપર સવાર થતાં થતાં એણે શું કહ્યું કે મિર્જા ઉસ સ્ત્રી કો, એટલે કે તે સ્ત્રીને હું કશું આપી શક્યો નથી, પણ એનું ઘર જરૂર તમે બનાવી દેજો, કારણ કે વિપત્તિમાં સંકટના સમયે મેં અહીંયા આશરો લીધો હતો. यह स्थान भूलना मत. इसके बाद वे वहाँ से चले गए. તો કે તમે આ જગ્યા ભૂલતા નહીં, એમ કરીને એ લોકો ત્યાંથી જતા રહ્યા. મમતાએ આટલું સાંભળ્યું. चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए. તો ચોસા યુદ્ધ જે થયું મુગલો અને પઠાણ વચ્ચેનું યુદ્ધ, એ યુદ્ધને થયે ઘણા બધા દિવસો વીતી ગયા. મમતા અબ 17 વર્ષ की वृद्धा है. તો મમતા હવે 70 વર્ષની वृद्ध થઈ ગઈ. एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी. शीतकाल का प्रभाव था. एक દિવસ તે પોતાની ઝૂંપડીમાં હતી. શીતકાલ એટલે કે ઠંડીનો ખૂબ જ પ્રભાવ હતો. उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था. અને એનો જીર્ણ એટલે કે એકદમ જર્જરિત વૃદ્ધ, કંકાલ એટલે કે શરીરનો ઢાંચો એ ખાંસીથી गूंजी રહ્યો હતો. ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी રહી थी. એટલે કે ગામની જે 2-3 સ્ત્રીઓ હતી એ મમતાની પાસે આવીને બેઠી હતી, કારણ કે મમતા પણ જીવનભર આ જે સ્ત્રીઓ હતી એ લોકોની સુખ દુઃખની સહભાગીની बनेली હતી. ममता ने जल पीना चाहा. एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया. તો મમતાને પાણી પીવું હતું એટલે એક સ્ત્રીએ મમતાને પાણી પાયું.
सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा। तो अचानक ज एक અશ્વારોહી એટલે ઘોડેસવાર આવ્યો અને એ પોતાની ધૂનમાં કહેવા लाग्यो। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे हुए थे। तो હવે ઘોડેસવાર મનોમન વિચારવા લાગ્યો કે મિર્જાએ મને જે ચિત્ર બનાવીને આપ્યું છે એ તો આ જ જગ્યા લાગે છે, એટલે કે આ જ જગ્યા હોવી જોઈએ। કદાચ એ જે વૃદ્ધ સ્ત્રી હતી એટલે કે બુઢિયા ઘરડી સ્ત્રી તો કદાચ મરી ગઈ હશે। હવે હું કોને પૂછું કે એક દિવસ શહેનશાહ હુમાયુ આ ઝૂંપડીમાં આશ્રય લીધો હતો, कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे बैठे थे, लेकिन कई झूंपड़ी नीचे बैठा था। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई અને આ ઘટનાને બને તો 47 વર્ષથી પણ વધારે વર્ષ થઈ ગયા। મમતા ने अपने विकल कानों से सुना। तो મમતાએ પોતાના વિકલ એટલે કે એકદમ જર્જરિત धीमा आवाज थी एणे सांभळ्यु। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। तो एणे पासे बेसेली स्त्री ने कह्यु कि बार जे घोड़ेसवार ऊभो छे एने बोलाओ। अश्वारोही पास आया। अश्वारोही एटले के घोड़ेसवार पासे आव्यो। ममता ने रुक रुक कर कहा। ममताए रोकाईने कह्यु, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। કે હું જાણતી નથી કે શહનશાહ હતો એટલે કે બાદશાહ હતો કે કોઈ સાધારણ મુગલ, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। એટલે કે જે શહેનશાહ હતો કે કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ એ મને કંઈ ખબર નથી, પણ એક દિવસ એ વ્યક્તિ આ ઝૂંપડીમાં રહ્યો હતો અને જતાં જતાં એણે મારી ઘર બનાવવાની આજ્ઞા આપી હતી એ પણ મેં સાંભળી હતી। ભગવાનને સુન લિયા, તો કે ભગવાને મારી વાત સાંભળી લીધી છે। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। तो કે આજે હું આ ઝૂંપડીને છોડીને જઈ રહી છું। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो કે હવે તો હું ભગવાને મને બોલાવી લીધી છે એટલે હું ભગવાનના ઘરે જઈ રહી। ચીર વિશ્રામ ગૃહ એટલે કે સ્વર્ગમાં, કે હવે તો હું સ્વર્ગમાં જઈ રહી છું। હવે તમે આ જગ્યાનું મકાન બનાવો કે મહેલ એ તો હું જોવાની નથી। બુઢિયા के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। तो जे वृद्ध ममता हती एना प्राण उड़ी गया એટલે કે મૃત્યુ પામી। તો અશ્વારોહી જે ઘોડેસવાર હતો એકદમ અવાક બની ગયો। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। तो ત્યાં મમતાની જે ઝૂંપડી હતી એ ઝૂંપડીની જગ્યાએ અષ્ટકોણ મંદિર બનાવવામાં આવ્યું અને ત્યાં શિલાલેખ એટલે કે પથ્થર ઉપર કોતરણી કરીને લખવામાં આવતા, પથ્થરની ઉપર જે લખવામાં આવતું એને શું કહેવાતું? શિલાલેખ। તો ત્યાં શિલાલેખ લગાવવામાં આવ્યો, તકતી। તો એમાં શું લખ્યું હતું એ તકતીમાં કે सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। એટલે કે સાતો દેશોના જે નરેશ છે હુમાયુ રાજા એમણે અહીંયા એક દિવસ આરામ કર્યો હતો। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। तो કે એમની યાદમાં જ
સ્મૃતિ એટલે યાદમાં. અહીંયા એમના પુત્ર અકબરે અહીંયા વિશાળ ગગનચુંબી મંદિર બનાવ્યું છે. પર ઉસમેં મમતા કા કहीं નામ ન થા. પણ આ જે શિલાલેખ હતો એમાં ક્યાંય મમતાનું નામ હતું નહીં. તો આ રીતે ત્યાગ અને અતિથિ દેવોની ભાવનાવાળી મમતા એ પોતે ચિરવિશ્રામ ગૃહમાં જતી રહે છે, એટલે કે એનું મૃત્યુ થાય છે. તો આ રીતે મમતા પાઠ જે કહાની સ્વરૂપે છે એનું તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી ધ્યાનપૂર્વક વાંચન કરવાનું રહેશે. અને લેખન કાર્ય માટે PDF આપવામાં આવે તે ધ્યાનપૂર્વક લખવાની રહેશે. ઓકે.